السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آپ سے مجھے کچھ عرض کرنے کا ہے، کہنے کا ہے۔ کچھ حدیث کے روشنی میں کچھ واقعہ آپ کے سامنے ہم سمجھانے کے لیے پیش کریں گے، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو، اور آپ سے کچھ ہم جاننے کے لیے کوشش کریں گے، اور کچھ بتانے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ آپ دھیان سے سماعت کیجیے، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں کا بہت اچھے نامی کرامی پیسے والے انسان تھے۔ اس کا بیٹا نے کسی کا گھر میں جا کر کے چوری کیا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ چوری کیا، چوری کرنے کے بعد انہوں نے پکڑا گیا تو وہیں گاؤں کا سب سے رئیس گھرانے کا لڑکا اور سب کا انصاف کرنے والا اس کا باپ، اس کو نقاب کر کے پکڑ کے رکھا، اور یہاں آ کر کہنے لگا، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ ایک فلانا گاؤں میں آدمی پکڑا ہے، ایک چور پکڑ رہا ہے، آپ کو اطلاع دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ آپ کو خبر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ایک غریب کا گھر میں جا کر گھس کر کے اتنے روپے چوری کیا ہے، آپ کو کیا اس کا اطلاع نہیں دیا ہے کوئی؟ آ کر کے آپ کو مژدہ نہیں سنایا ہے کوئی؟ چنانچہ انہوں نے پھر سوچا، ٹھیک ہے تو لے کر آئیے، کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، انصاف میرا کام کرنے کا انصاف ہم کرتے ہیں اور کریں گے، حق بولیں گے، حق کے لیے انصاف کریں گے، جو ہوگا ہم کریں گے، لے کے آؤ۔ سب لوگوں نے گیا اس کے پاس، ہے بھائی کہاں پکڑ کے رکھے ہو چور کو، لے کر آؤ ادھر۔ لے کر آیا اور نقاب ڈال دیا، اور نقاب ڈال کر کے اس رئیس آدمی کے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہی چور ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کیوں نقاب ڈال کے آئے ہو؟ نقاب کھولیے اس کا۔ نقاب جیسے کھول کر دیکھتا تھا، ارے باپ، یہ تو میرے ہی لڑکا ہے۔ آپ وہ رئیس آدمی آگے پیچھے ہونے لگا، ہم کیسے انصاف کریں گے، کیسے پنچایت کریے، تو میرا خود بیٹا نکل گیا۔ وہ آ کے ادھر گیا، آگے ادھر ہو جاتا ہے، کبھی آگے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر، کیا کریں گے، سب کو کہنے لگا، رے راجا، رئیس آدمی، آپ تو سب کا انصاف کرنے والے ہو، اس کا بھی انصاف کریے، انصاف کر کے دیے، یہ غریب آدمی ہے، ایسا کیوں کیا ہے، آپ اس کا انصاف کیجیے۔ کبھی راجا ادھر، کبھی رئیس آدمی ادھر، کبھی ادھر جانے لگا، لیکن انصاف کر کے وہ دینے میں سچم ہو گیا۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، دل دوڑنے لگا کہ یہ میرا اولاد ہے، کیسے اس کو انصاف کریں گے، اس کو اولاد کا درد آیا۔ لیکن یہ اس کا دھیان نہیں آیا کہ حق کیا ہے، نا حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، حق کی آواز کیا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو، یہ ڈر گیا اپنے بیٹا کا انصاف کرنے کے لیے، لیکن ادھر دیکھو، اپنے حدیث کے روشنی پہ جاؤ، اور حدیث کے روشنی میں جا کر دیکھو، قربان ہو جائے۔ ایسے ہمارے حدیث، ایسے پیغمبر، ایسے دستاویز، ایسے صحابہ ہے، ایسے ہے کہ اس کا دستہ سنتے ہی ہم مکمل گناہ جو کیے ہیں، گناہ بھی یہ جھڑ کر کے ختم ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گا۔ ایسا ہے، ایسا عمل ہم کر لیں گے۔ تو اب مثال دیجیے حضرت عمر فاروق کا مثال سمجھیے۔ آپ نے 12,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا، تو جب سے جا رہے تھے ادھر شیطان اس کو پناہ لیتے تھے، عمر فاروق آ رہا ہے، چھوڑو ادھر سے بھاگو، ایسا جلال۔ لیکن اس ایک دن وہ نہیں دیکھا کہ میرے علاقے میں کوئی غریب بھوکا سویا ہے، یا ادھر سے یہ پریشانی ہے، اپنے بھوکا انہوں نے سویا ہے، لیکن اپنے غریب بھائی کو، اپنے دیش کے بھائی کو، کسی کو بھوکا دیکھا نہیں۔ لیکن اس کا لڑکا نے کچھ ایسا کام کر لیا
तो गाँव वाला सोचने लगा, अरे ये तो उमर फारूक का लड़का है, एक ऐसा काम कर लिया, अब कैसे क्या करे, कैसे मुंह दिखाएगा, कैसे क्या करेगा। तो चलो चलो उमर फारूक के पास चलो। लेकिन क्या उमर फारूक हमको इंसाफ करके देगा? अरे देगा, क्यों नहीं देगा, हम देखेंगे कि उमर फारूक हमको इंसाफ करके देता है या नहीं देता है। चलो फिर गया, सबको मिल करके मशवरा किया और गया इमाम से जा करके यहाँ से अर्जी करने लगा। हज़रत उमर फारूक, आप बताइए, आपका बेटा ने ऐसा ऐसा इधर काम किया है, आप मुझे इंसाफ दीजिए। तो ठीक है, मैं आपका इंसाफ तो ज़रूर देंगे हम। एक बार मुझे बेटे से पूछने दीजिए, अपने बेटे से राय लेने दीजिए, बेटा मुझे क्या कहता है। आया, बुला करके पूछने लगा, बताओ जो ये बातें हम सुन रहे हैं, क्या ये बातें सब सही है, सच्चाई है? तो बताया कि अब्बा हुजूर, यही जो बात उन्होंने बताया है अब्बा हुजूर, ये बात सारा बात सच है, सारा बात एक है, लेकिन वो झूठ नहीं बोला, ये कभी नहीं बोला ये बात गलत है, ये कभी नहीं बोला कि ये बात सही नहीं है। उन्होंने बोला हाँ, हम जो ये सुनाया आपको मुद्दा, वो सारा ठीक सच्चाई है। चुनांचे तो कभी नहीं उसको सोच में आया कि चल हम अगर कह देंगे तो हमारा वालिद क्या कहेगा, वालिदैन क्या कहेगा, गाँव वाला क्या कहेगा। लेकिन वो झुका नहीं, वो सबके सामने इकरार कर दिया, लेकिन इनकार नहीं किया। तो उन्होंने फिर सोचा ठीक है, गाँव वाले को उमर फारूक ने बताया, तो ठीक है, दिल रो रहा है ऐसा बयान। तो उमर फारूक फिर अर्ज किया, ठीक है चलो। इंसाफ में आया, इंसाफ में आ करके 80 धुर्रा मानने का उसको हुक्म दिया। इतना हुक्म सुनते ही जमीन और आसमान रोने और गिरगाना आने की आहत रहने लगे थे। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? फरिश्ता रो रहा है, ज़मीन में रो रहा है, क्या हो रहा है? क्या इंसाफ है? अपने बेटा को भी नहीं वो छोड़ा, क्या इंसाफ है? ऐसा कानून है मुसलमान, समझ जाओ, सुधर जाओ, उससे सबक सीख लो। हज़रत उमर फारूक से अपने बेटों को नहीं वो बख्शा, अपने राह में खुदा के राह में जाने के लिए सब कुछ निसावर कर दिया। और उन्होंने सोचा होगा आज हम ये अगर फैसला नहीं करेंगे तो हम क्या मुँह दिखाएंगे, सुभान ताला को क्या हम मुँह दिखाएंगे। उन्होंने ये दिल में कितना उसको रब्बे जलाल का डर है। तो उन्होंने फिर 80 धुर्रे का ऑर्डर दिया, जाओ उसको 80 धुर्रा मतलब मारो। लेकिन मारते गया, सब ऐसा हो गया, मतलब मिल गया, मिट्टी में मिल गया, और कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ मारूं, कहाँ क्या करूं। लेकिन रास्ते में 3 धुर्रा बच जाता है, 3 धुर्रा बच जाता है। चुनांचे सुनो, ध्यान से समाप्त कीजिए। अब 3 धुर्रा जो बच जाता है तो अब कहने लगता है कि देखिए हुजूर, इसका 3 धुर्रा बच गया, क्या करे, मारने का कोई जगह नहीं खाली है, एक ज़मीन का एक नहीं, तो कहाँ मारेंगे हम। तो उन्होंने अर्ज किया, जाओ इसको मिजिल देंगे, मिजिल दे करके उसका कब्र में 3 धुर्रा मार के आने का। क्या नसीब, क्या मेरे मुसलमान, कुर्बान हो जाओ ऐसे अच्छे मजहब, मेरा अच्छे चाहने वाले खुदा के राह में देख बेटा को अपना नहीं छोड़ा, उसको कब्र में 3 धुर्रा मार के ऑर्डर दिया। अब बताओ कैसा इंसाफ है, हक इंसाफ करने वाला। लेकिन यहाँ जब दुनिया में जो इंसाफ करता है तो ये बेटा है, तो अब तुम पीछे हट जाते हो। ये अगर सोचते हो कि मेरा भाई है, वो पीछे भाग जाते हो, ये नहीं देखते हो हक क्या है, नाहक क्या है। खुदा ताला अब पूछेगा, यही सवाल पूछेगा, यही मिसाल आपको देगा, तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम जवाब दे पाओगे? हक और नाहक नहीं देखते हो, तो दुनिया छोड़कर जाने का है कि नहीं जाने का, तो खुदा ताला को क्या जवाब दोगे? अब इसी से अंदाजा है कि हम भी इसको समझाने के लिए आपको बताए, हमसे ज़्यादा जानकारी, हमसे ज़्यादा अच्छी हो, हमसे ज़्यादा सब कुछ हो, लेकिन तुम समझते हो फिर भी तुम नाकाब
ہو جاتے ہو، فیل ہو جاتے ہو، لیکن اس کو عمل نہیں کرتے ہو، خدا تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ کہہ دیں زندگی ہے، زندگی چلا جائے گا، دوبارہ پھر لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ یا پروردگار ہم سے کوئی بھی غلطی کوتا ہوئی اللہ پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔